विद्यार्थी मित्रों, तो हवे आपणे उदाहरण नंबर आगळनुं जोईए। उदाहरणमां शुं कहे छे, आपणने आकृति आपेली छे, एक चोरस आपेलो छे अने एना शिरोबिंदु ए बी सी अने डी पर अनुक्रमे विद्युतभार मूकेला छे। ए उपर प्लस क्यू, बी उपर माइनस क्यू, सी उपर प्लस क्यू अने डी उपर माइनस क्यू। एटले के ए अने सी उपर धन विद्युतभार छे, बी अने डी पर ऋण विद्युतभार छे। ख्याल आव्यो आ वस्तुमां? ओके, चलो आपणने प्रश्न ए पूछेलो छे के आ विद्युतभारनी गोठवण प्राप्त करवा माटे केटलुं कार्य करवुं पड़े। ख्याल आव्यो आ वस्तुमां? ओके, आपणे स्थिति ऊर्जानी थियरी भणेला त्यारे एमां हतुं अनंत अंतरेथी विद्युतभारने लाववाना अने अमुक अमुक अंतरे मूकवाना। ए अमुक अंतरे मूकवा माटे करवुं पड़तुं कार्य केटलुं छे, तो एना माटेनी एना जेवी ज सेम थियरी छे आपणे अहींया के आ प्रत्येक शिरोबिंदु उपर विद्युतभारनी गोठवण करवा माटे केटलुं कार्य करवुं पड़े ते। ख्याल आव्यो आ वस्तुमां विद्यार्थी मित्रों? करवानुं शुं, तो के बधा ज विद्युतभारने आपणे ए बी सी अने डी अनुक्रमे विद्युतभार मूकता जवाना। करवुं पड़तुं कार्य केटलुं छे, बधा कार्यनो शुं करवानो? सरवाळो करवानो छे। ख्याल आव्यो? तो शरूआतमां आपणे पहेला ए शिरोबिंदु उपर विद्युतभारने लाववा माटे केटलुं कार्य करवुं पड़शे ए मेळववा माटे आपणे प्रारंभमां बधा ज विद्युतभारो अनंत अंतरे छे एवुं मानी लईए। ख्याल आव्यो आ वस्तुमां विद्यार्थी मित्रों? शरूआतमां बधा ज विद्युतभारो क्यां छे? अनंत अंतरे छे अने आपणे अनंत अंतरेथी प्रत्येक विद्युतभारने प्रत्येक शिरोबिंदु पर लाववानो छे। ख्याल आव्यो आ वस्तुमां? ओके, तो स्टार्ट कर्या पहेला आपणे आवुं लखी शकाय के बाजू ए थी बी सुधीनुं अंतर केटलुं छे? डी। एटलुं ज अंतर बी थी सी सुधीनुं छे, एटलुं ज अंतर सी थी डी सुधीनुं छे, एटलुं ज अंतर डी थी ए सुधीनुं छे। बधा ज अंतर केटला छे? तो के स्मॉल डी जेटला छे। ख्याल आव्यो आ वस्तुमां? ओके, चालो तो अहींया आगळथी आटलुं अंतर एटले कर्ण माटे वात करीए। ए थी सी सुधीनुं अंतर अने बी थी डी सुधीनुं अंतर केटलुं अंतर छे? तो के कर्ण जेटलुं। कर्ण केटलुं आवे? तो के √2 इंटू डी जेटलो शुं आवशे? कर्ण आवशे। ख्याल आव्यो आ वस्तुमां विद्यार्थी मित्रों? ओके, तो शरूआतमां आपणे एवुं कही शकाय के प्रथम ए बिंदु पर एटले ए शिरोबिंदु पर कयो विद्युतभार लाववानो छे? प्लस क्यू विद्युतभार। तो पहेलो मुद्दो आपणो एवो थाय प्लस क्यू विद्युतभारने ए शिरोबिंदु पर लाववा माटे करवुं पड़तुं कार्य। ए बिंदु पर लाववा माटे करवुं पड़तुं कार्य W1। शरूआतमां कोई विद्युत क्षेत्र छे नहीं, एटले विद्युत क्षेत्रनी विरुद्धमां शरूआतमां कोई कार्य करवुं पड़शे नहीं, एटले शरूआतमां करवुं पड़तुं कार्य W1 इज इक्वल टू 0 आवशे। एटले शरूआतमां करवुं पड़तुं कार्य W1 इज इक्वल टू केटला थशे? 0 थशे। ख्याल आव्यो आ वस्तुमां विद्यार्थी मित्रों? ओके, चलो तो के आपणे शरूआतमां प्लस क्यू विद्युतभारने अहींया आगळ शिरोबिंदु ए उपर लावी गया, कोई कार्य करवुं पड़तुं नथी। तो ऑटोमेटिक आपणे कोई पण कार्य कर्या वगर विद्युतभारने आपणे आरामथी ए शिरोबिंदु पर लावी शकाय। ख्याल आव्यो आ वस्तुमां विद्यार्थी मित्रों? ओके, चालो हवे आपणे वात करीए बीजा शिरोबिंदु माटे। एटले बी शिरोबिंदु उपर आपणे माइनस क्यू विद्युतभार लाववो छे, तो माइनस क्यू विद्युतभार लावशुं त्यारे ए शिरोबिंदु उपर रहेला प्लस क्यू विद्युतभारने लीधे उद्भवता विद्युत क्षेत्रने लीधे अहींया आगळ जे विद्युतभार लाववो छे ए विद्युतभारने आ विद्युतभारने लीधे उद्भवता विद्युत क्षेत्रनी विरुद्धमां कार्य करवुं पड़शे। ख्याल आव्यो आ वस्तुमां विद्यार्थी मित्रों? ओके, तो शरूआतमां आपणे एक काम करवानुं के प्लस क्यू विद्युतभारने लीधे बी बिंदुए उद्भवतुं स्थितिमान, तो आवुं कही शकाय प्लस क्यू विद्युतभारने लीधे बी बिंदुए स्थितिमान VB, बी बिंदुए स्थितिमान केटलुं थशे? प्लस क्यू ने कारणे के क्यू अपॉन स्मॉल डी। तो आ बी बिंदुए स्थितिमान छे कया विद्युतभारने कारणे? प्लस क्यू विद्युतभारने कारणे। ख्याल आव्यो? तो हवे आपणे माइनस क्यू विद्युतभारने बी बिंदुए लाववा माटे करवुं पड़तुं कार्य। तो आपणे आवुं कही शकाय माइनस क्यू विद्युतभारने बी शिरोबिंदुए एटले बी बिंदुए
લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય W2 W ઇઝ ઇક્વલ ટુ QV સૂત્ર હતું, જ્યાં Q એટલે આપણે કીધેલો જે વિદ્યુત ભારને લાવીએ તે, અને V એટલે જે બિંદુએ સ્થિતિમાન મેળવવાનું હોય તે બિંદુએ. કયા વિદ્યુત ભારને લાવવાનો છે? -Q વિદ્યુત ભારને. કયા બિંદુએ લાવવાનો છે? B બિંદુએ. તો આપણે અહીંયા આગળ -Q વિદ્યુત ભારને W2 જેટલું કાર્ય કરાવીને B બિંદુએ લાવી શકાય છે. તો કે બોલો કાર્ય કેટલું આવશે? W2 -Q VB એટલે આપણી પાસે સૂત્ર છે KQ/D. KQ/D એટલે સૂત્ર બનશે આપણું W2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ -KQ² જેટલું કાર્ય બીજા વિદ્યુત ભારને લાવવા માટે કરી શકાય. તો KQ²/D આને કહી દઈએ સમીકરણ નંબર 2, આને કહી દઈએ સમીકરણ નંબર 1. ખ્યાલ આવ્યો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વસ્તુમાં? ઓકે, તો આપણે -Q વિદ્યુત ભારને અનંત અંતરેથી B બિંદુએ લાવવા માટે આટલું કાર્ય કરવું પડશે. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો? ઓકે, હવે આપણે C બિંદુએ +Q વિદ્યુત ભારને લાવવાનો છે. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? ઓકે, તો C બિંદુએ +Q વિદ્યુત ભારને લાવવો છે તો આ +Q વિદ્યુત ભારને લીધે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર -Q વિદ્યુત ભારને લીધે ઉદ્ભવતા વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધમાં આપણે +Q વિદ્યુત ભારને અનંત અંતરેથી C બિંદુએ લાવવા માટે આ બંને વિદ્યુત ભારથી ઉદ્ભવતા વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધમાં કાર્ય કરવું પડશે. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? ઓકે, તો એ કાર્ય કેટલું હશે એ મેળવવા માટે આપણે C બિંદુએ આ બંને વિદ્યુત ભારને લીધે આ બિંદુએ કેટલું સ્થિતિમાન હશે તે મેળવવું પડશે. તો આપણે એવું વાત કરી શકાય નંબર 3 +Q અને -Q. અહીંયા આગળ +Q અને -Q. +Q એટલે એ બિંદુએ રહેલો વિદ્યુત ભાર, -Q એટલે B બિંદુએ રહેલો વિદ્યુત ભાર. એટલે +Q અને -Q વિદ્યુત ભારને લીધે C બિંદુએ સ્થિતિમાન એટલે વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેટલું આવશે? VC ઇઝ ઇક્વલ ટુ બોલો કેટલું આવશે? તો કે K +Q ને કારણે લખીએ તો KQ/ અંતર, અહીંયાથી આટલું અંતર એટલે AC જેટલું અંતર. AC એટલે √2 × D. તો અહીંયા લખી શકાય √2 × D. તો સૂત્ર આવે KQ/√2 × D. -Q વિદ્યુત ભારને કારણે સ્થિતિમાન કેટલું? તો કે -KQ/ અંતર કેટલું છે આ વિદ્યુત ભારથી અહીંયા સુધીનું? D જેટલું અંતર છે. તો આવે સૂત્ર KQ/D. તો આ હવે આપણું C બિંદુએ સ્થિતિમાન. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? ઓકે, C બિંદુએ સ્થિતિમાન આપણને મળી ગયું, આટલું છે. હવે આપણે અનંત અંતરેથી +Q વિદ્યુત ભારને લાવવો છે. કયા બિંદુએ? C બિંદુએ. તો આપણે આવું કહી શકાય કે +Q વિદ્યુત ભારને C બિંદુએ લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય W3 W ઇઝ ઇક્વલ ટુ QV સૂત્ર પરથી કોને લાવવાનો છે? +Q ને. કયા બિંદુએ લાવવાનો છે? C બિંદુએ. એટલે C બિંદુએ સ્થિતિમાન હોવું જોઈએ. તો કહી શકાય +Q × VC. +Q ના બેઠા +Q. VC એટલે આપણી પાસે સૂત્ર છે KQ/√2 × D -KQ/D. આને અંદર ગુણી દઈએ એટલે W3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ સૂત્ર બનશે આપણી પાસે KQ²/√2 × D -KQ²/D. આ ત્રીજું કાર્ય એટલે કે +Q વિદ્યુત ભારને C બિંદુએ લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય છે. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો? આ પહેલા વિદ્યુત ભારને લાવવા માટે, આ બીજા વિદ્યુત ભારને લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય, અને આ ત્રીજા વિદ્યુત ભારને લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો? ઓકે, આગળની કન્ડિશન આપણે જોઈએ
ડી બિંદુએ રહેલા વિદ્યુતભાર માટે એટલે અનંત અંતરેથી લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? એટલે બધાની ગોઠવણ થઈ ગઈ છે. હવે ખાલી ડી બિંદુએ -q વિદ્યુતભારને ગોઠવવાનો છે. તો ડી બિંદુએ જો આપણે -q વિદ્યુતભારને લાવીએ તો 3 વિદ્યુતભારને લીધે ઉદ્ભવતા વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધમાં આપણે કાર્ય કરવું પડશે. કયા કયા 3? એક તો +q, -q અને +q. તો કે આ ત્રણેય વિદ્યુતભારને લીધે ઉદ્ભવતા વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધમાં આપણે -q વિદ્યુતભારને અનંત અંતરેથી ડી બિંદુએ લાવવા માટે કાર્ય કરવું પડશે. એ મેળવવા માટે આપણે પહેલાં પ્રથમ ડી બિંદુએ આ ત્રણેય વિદ્યુતભારને લીધે કેટલું સ્થિતિમાન ઉત્પન્ન થાય તે આપણે મેળવવું પડશે. તો આપણે એવું કહી શકાય કે +q, -q વિદ્યુતભારને લીધે ડી બિંદુએ ઉદ્ભવતું સ્થિતિમાન, ઉદ્ભવતું વિદ્યુત સ્થિતિમાન ચલો કેટલું આવશે? તો કે ડી બિંદુએ સ્થિતિમાન = કેટલું આવશે? પહેલા વિદ્યુતભારને કારણે KQ અપોન પહેલા વિદ્યુતભારથી ડી બિંદુનું અંતર કેટલું છે? તો કે કેપિટલ ડી બિંદુનું અંતર કેટલું છે? સ્મોલ ડી. તો સૂત્ર આવશે KQ અપોન સ્મોલ ડી. બીજા વિદ્યુતભારને કારણે -q વિદ્યુતભારને કારણે ડી બિંદુએ સ્થિતિમાન કેટલું આવશે? -KQ અપોન બી થી ડી વચ્ચેનું અંતર કેટલું છે? √2 × d. તો અહીંયા આગળ આવશે √2 × d. અને ત્રીજો વિદ્યુતભાર સી બિંદુએ છે તેને લીધે ડી બિંદુએ સ્થિતિમાન KQ અપોન ડી આવશે. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? ઓકે, તો બોલો કેટલા થશે? 2 વખત KQ અપોન સ્મોલ ડી -KQ અપોન √2 × d. આ આવશે VD એટલે ડી બિંદુએ સ્થિતિમાન. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? ઓકે, ચાલો હવે આપણે -q વિદ્યુતભારને અનંત અંતરેથી ડી બિંદુએ લાવવાનો છે. તો હવે આપણે આગળનું સ્ટેપ લખી શકાય કે -q વિદ્યુતભારને ડી બિંદુએ લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય W4 કોને લાવવાનો છે? -q. કયા બિંદુએ? ડી બિંદુએ. એટલે W4 = -q × VD. તો W4 -q VD એટલે આપણી પાસે સૂત્ર છે 2KQ અપોન સ્મોલ ડી -KQ અપોન √2 × d. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? ઓકે, ચાલો અંદર ગુણાકાર કરી દો એટલે W4 = -2KQ² અપોન ડી -KQ² અપોન √2 × d. તો આ આપણે ડી બિંદુએ -q વિદ્યુતભારને લાવવા માટે કાર્ય આટલું કરવું પડે. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો? ઓકે, તો આ બધા જ શિરોબિંદુ ઉપર આપણે વિદ્યુતભારની ગોઠવણ કરવા માટે કુલ કાર્ય કેટલું કરવું પડે? તો W બરાબર બધા જ કાર્યનો સરવાળો W1 + W2 + W3 + W4 આટલા કાર્યનો શું કરવો પડશે? સરવાળો કરવો પડશે. તો W બરાબર W1 પહેલું કાર્ય કેટલું? 0. બીજું કાર્ય કેટલું? -KQ² અપોન ડી -KQ² અપોન ડી એટલે W2 આવી ગયું. W3 એટલે સમીકરણ 3 પરથી KQ² અપોન √2 d KQ² અપોન √2 × d -KQ² અપોન ડી. W4 કેટલા છે? -2KQ² અપોન ડી. અને W4 માં બીજું સ્ટેપ હશે KQ² અપોન √2 d. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો? ઓકે, ચાલો આગળનું સ્ટેપ આપણે લખવું હોય તો જોજો -KQ² અપોન ડી એક વખત, -KQ² અપોન ડી બે વખત એટલે -2 એટલે -4 ટાઈમ. તો આવું લખી શકાય W = 4 ટાઈમ KQ² અપોન ડી. પણ કેવા છે? માઇનસ એટલે આગળ લખી શકાય માઇનસ. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? ઓકે, ચાલો હવે કેટલી વખત +KQ² અપોન √2 d છે? તો કે 2 વખત એટલે અહીંયા આગળ લખી શકાય 2KQ²
अपॉन √2 इंटू ડી। તો ઇન શોર્ટ કહી શકાય કે આપણે બધા જ વિદ્યુતભારની ગોઠવણ કરવા માટે આટલું કાર્ય કરી શકાય છે। ખ્યાલ આવ્યો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વસ્તુમાં? ઓકે, જો તમને આગળ સાદુરૂપ આપતા આવડતું હોય તો આગળ પણ સાદુરૂપ આપી શકાય। ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો? પરંતુ આ જવાબ પણ માન્ય ગણી શકાય। તો કેટલો જવાબ આવે તો કે બોલો -4 ટાઈમ KQ² अपॉन ડી પ્લસ 2 KQ² अपॉन √2 ઇન્ટુ ડી। ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો? આપણે આગળ આનું સાદુરૂપ આપવું હોય તો આવી રીતે પણ આપી શકાય। કોમન નીકળશે KQ² अपॉन ડી, તો W બરાબર KQ² अपॉन ડી વધશે કેટલા? જો માઇનસને કોમન લઈ લઈએ તો કે W બરાબર -KQ² अपॉन ડી વધશે કોણ અંદર? 4 -√2, કારણ કે 2 अपॉन √2 એટલે ઉપર વધશે √2। ખ્યાલ આવ્યો વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો આ આપણો ફાઇનલ જવાબ થશે। ટેક્સ્ટ બુક આધારિત આપણને આ જવાબ માન્ય ગણવામાં આવેલો છે, એટલે આપણે આ જવાબ માન્ય ગણશું, એટલે આ આપણો શું થશે? જવાબ। ખ્યાલ આવ્યો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વસ્તુમાં? ઓકે, તો આપણે એવું કહી શકાય કે અહીંયા આગળ આકૃતિમાં આપેલા બધા જ વિદ્યુતભારની ગોઠવણી કરવા માટે કરવું પડતું કુલ કાર્ય કેટલું છે? તો કે -KQ² अपॉन ડી કાઉન્સમાં 4 -√2। ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? સૌથી મોસ્ટ IMP દાખલો છે, ખાસ યાદ રાખજો। ખબર પડી આ વસ્તુમાં? ઓકે, તો આપણી પાસે ઉદાહરણ નંબર 2.4 હતો, એમાં પહેલો પ્રશ્ન આપણને આ પૂછેલો કે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે +Q, -Q, +Q અને -Q આવા શિરોબિંદુ પર વિદ્યુતભારની ગોઠવણ કરવા માટે કેટલું કાર્ય કરવું પડશે? ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો? ઓકે, તો આપણે મિત્રો આમાંનામાં બીજો પ્રશ્ન એવો પૂછેલો છે કે આ ચોરસના કેન્દ્ર પર આપણે Q0 વિદ્યુતભારને લાવવા માટે કેટલું કાર્ય કરવું પડે? તો આપણને પ્રશ્ન એવો પૂછેલો છે કે ચોરસના કેન્દ્ર પર Q0 વિદ્યુતભારને લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય કેટલું છે એ આપણને પ્રશ્ન પૂછેલો છે। ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો? ઓકે, તો આપણે કોને લાવવો છે? Q0 ને કયા બિંદુએ? તો કે આના મધ્ય બિંદુએ। તો મધ્ય બિંદુએ આપણને સ્થિતિમાન ખબર હોવી જોઈએ, તો આપણે ચોરસના મધ્ય બિંદુએ સ્થિતિમાન મેળવવું હોય તો ચોરસના મધ્ય બિંદુએ સ્થિતિમાન કયા કયા વિદ્યુતભારને કારણે મળે? +Q ને કારણે, -Q, +Q અને -Q આ બધા જ વિદ્યુતભારને કારણે આપણને ચોરસના મધ્ય બિંદુએ આપણને સ્થિતિમાન મળશે। ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં? ઓકે, તો આપણે આગળનું વાક્ય એવું લખી શકાય કે અહીં A થી આટલું અંતર O કહી દઈએ, અહીં A થી O = B થી O = C થી O = D થી O બધા જ અંતર એક સરખા છે। તો આટલું અંતર કેટલું હોય? તો કે આપણી પાસે હમણાં વિકર્ણ હતો, વિકર્ણની લંબાઈ કેટલી હતી? √2 ઇન્ટુ ડી, તો એના કરતાં અડધું થાય, તો એના કરતાં અડધું કેટલું થાય? તો કે D/√2। ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં મિત્રો? ઓકે, તો આપણે હવે એક કામ કરવાનું કે અહીંયા આગળ ચોરસના બધા જ શિરોબિંદુ પર રહેલા વિદ્યુતભારને લીધે કેન્દ્ર પર વિદ્યુત સ્થિતિમાન VO, એટલે કેન્દ્ર ઉપર સ્થિતિમાનને આપણે કહી દઈએ VO, કેટલું આવશે? +Q વિદ્યુતભારને કારણે એટલે VA પ્લસ બીજા બિંદુએ રહેલા સ્થિતિમાનને કારણે VB પ્લસ VC પ્લસ VD। તો બોલો VA KQ अपॉन અંતર કેટલું છે? D/√2। બી બિંદુએ વિદ્યુતભાર માઇનસ હશે એટલે સ્થિતિમાન માઇનસ આવશે, -KQ अपॉन D/√2। સી બિંદુએ +Q વિદ્યુતભારને કારણે સ્થિતિમાન ધન આવશે, KQ अपॉन D/√2।
અને ડી બિંદુએ માઇનસ વિદ્યુતભાર છે એટલે સ્થિતિમાન માઇનસ આવશે KQ/D/√2 બધું કેન્સલ થાય એટલે કેન્દ્ર ઉપર તમને સ્થિતિમાન કેટલું મળશે? શૂન્ય મળશે. એટલે કહી શકાય કે કેન્દ્ર ઉપર સ્થિતિમાન કેટલું છે? શૂન્ય છે. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો? ઓકે, ચાલો હવે આપણે Q0 વિદ્યુતભારને કેન્દ્ર પર લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય. Q0 વિદ્યુતભારને કેન્દ્ર પર લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય W કોને લાવવાનો છે? Q0 ને. કયા બિંદુએ? કેન્દ્ર પર. તો કેન્દ્ર પર સ્થિતિમાન કેટલું? V0. તો V0 કેટલા છે? 0. એટલે કાર્ય કરવું પડશે નહીં. તો એવું કહી શકાય કે Q0 વિદ્યુતભારને ચોરસના કેન્દ્ર પર લાવવા માટે કોઈ કાર્ય કરવું પડશે નહીં. એટલે કરવું પડતું કાર્ય કેટલું છે? શૂન્ય છે. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો? ઓકે, તો આ હતું આપણું ઉદાહરણ નંબર 2.4. મોસ્ટ IMP દાખલો છે એટલે બરાબર તૈયાર કરજો. ખ્યાલ આવ્યો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વસ્તુમાં? ઓકે, થેન્ક યુ.